एनवायरनमेंट के संबंध जो आप गल करिए तो पानी ते मिट्टी ते हवा ये तिनों आप रला के एनवायरनमेंट वो संबंध में ताड़ी क्या असैसमेंट है किन्नी सिचुएशन जी गंभीर है? देखो गल है जे तिन्ने चीज़ें जी हवा मिट्टी ते पानी इन्हां दी वक्री वक्री हालत है कि मैं तो वो दिन भी देखे हुए आ जदों इत्थे दरख्त कोई नहीं सी बहुते लोगों के ते सिर्फ जद कणक तो बाद जिहड़ा बगरों मक्की मुक्की बरसात लगती थी ते सारा सुक्का मौसम पिया हुंदा सी। इधरों वैस्ट वालों राजस्थान तो इन्हां तो नेरी चढ़ती थी 2-2 महीने नेरी थले ना सी आउंदी बरीक 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 जो डिगदा जांदा सी क्योंकि दरख्त रोकण वाला कोई नहीं सी। 2 फैक्टर है जिन्होंने रोकया एक तो झोना आ गया झोने ना पानी खड़ा हो गया मिट्टी नहीं उड़ती। दूजे तुसीं देखे होणगे पिंडां दे विच भी दरख्तां दी जिहड़ी है ना सड़कां दे कंढे ते दूसरे अपने खेतां दीयां वटां ते भी दरख्त काफ़ी लगे है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮਝੇ ਨਾ। लेकिन मैं समझदा भी हाले वो इनसफिशेंट है ना क्योंकि कम से कम 30% एरिया जड़ा किसी भी एरिया का वो दरख्तों थले जिन्ना चिक नहीं होता उन्हीं दे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या एनवायरनमेंट जड़ा वो कंड्यूसिव नहीं होता। हुण पंजाब की जमीन हैगी बड़ी उपजाऊ तुसीं उन्हां विच जंगल नहीं ला सकते हवा ने सिर्फ इन्ना वो कंढी दे एरिए दे नाल थोड़ा बहुत एरिया हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਵਾਂਗੂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਦੀ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ और कोई रोक नहीं कोई जुर्माना नहीं कोई नहीं है। जो एक बार दरख्त लग गया उसनू मार देना जड़ा गुनाह करना चाहता है। हिमाचल के तुम चले जाओ जे सड़क के तबाले बजाए दरख्त लगा ना वो भी कट्टिया नहीं समझना ना। आओ इतने साढ़े कोई रोक नहीं है नहीं ये प्रॉब्लम है लगते दरख्त घट है। सो जिन्हें भी दरख्त लग जान उन्ना ही वधिया है एनवायरनमेंट वास्ते। बाकी रहेगी धरती असी यूटिलाइज की है जिन्नी क्रॉप वास्ते वीट और राइस वास्ते बहुता किया सारा ना जो अन्न का घाटा जोड़ा वो पंजाब ने पूरा किया। हुण इन्ना ज़्यादा हो गया अन्न साडे कोल तुसीं इमेजिन करते हैं कि पिछले साल दे विच 13 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट किया 2 मिलियन टन वीट 15 मिलियन टन फूड ग्रेन इंडिया ने एक्सपोर्ट किए और घाटा खा किए सारे घाटा खा किए। उन्नी प्रोडक्शन घट हो सकती है वो जड़िया असी जड़िया जमीन के इन्ने इंसैक्टीसाइड पेस्टिसाइड कैमिकल पाए हुए आ एक उसकी पॉइजन की पई है धरती। उसका नतीजा है कि जी बरसात पैंदी है जदों पानी धरती चीरता है तो थले पानी जहरीला करता है उन्हें पानी करता। हुण साडी जिहड़ा पीण वाला पानी है कितों भी 300 फुट तो थल्ले मिलता उत्तों नहीं मिलता जिथे खेती होंदी है। और सबमर्सिबल पंप असीं ला के इत्थे तक पहुँच गए एक बंदे ने 500 मीटर फुट तक लाता पानी थले तुरया जा रहा और जमीन की जी पेस्टिसाइड कैमिकल्स है वो असी रीचार्ज नहीं कर सकते
थले दे पानी नूं उपर उपर जिहड़ा रहूगा वो पॉइजन हो जाती है। सो धरती खराब हो गई, पानी खराब हो गया। जब पराली साड़ते हैं जब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ एयर पोल्यूशन होती है बहुत ज़्यादा। तुहानूं पता 3 साल तो मैं भी देखा कि भी उपर बदल आ गया है, थले पराली साड़ती, वो ट्रैप हो गया धुआं, अंदर वड़ के लोगों ने गुजारा किया। जे होर 5-4 घंटे मीह ना पैंदा बरसात ना तो बहुत सारिया मौतां हो जानियां सी। इन्नी सीरियस चीज़ है। पंजाब के उत्ते बलेम लगता भी धरती जिहड़ी दिल्ली नूं जिहड़ा वो जांदा धुआं जांदा, पाकिस्तान नेड़े उधर नूं नहीं जांदा, पता नहीं क्यों नहीं जांदा दिल्ली वाल नूं जांदा है, अपने मुल्क चों बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि उन्हें कभी कंप्लेंट नहीं की भी धुआं थोड़ा साढ़े वालों आउंदा। चलो मेरा मतलब ऐसी हालत साड़ी सीरियस है। पानी पोल्यूट भी होता जा रहा, पानी धरती के थले भी तुरे जा रहा है क्योंकि जी साड़ी क्रॉप प्रोडक्शन है ना साड़ा पैटर्न ओदी जिहड़ा 80% पानी जो 75 तो 80% वो असी धरती चों कढ़दे हैं। जिहड़ा पानी सानूं अलॉट होया जां तो पानी बाकी खोलिया गया वो साढ़े सिर्फ 20 तो 25% क्रॉप का पूरा करता, तो 75 तो 80% के हिसाब से असी पंप करते हैं। लेकिन पानी बंद दिता गया, सतलुज कैनाल बन गई है, जिहड़े चोह आ बंद दिते, हड़ आउंदा नहीं, पानी जिहड़ा रिचार्ज हुंदा नहीं, पानी थले तुरे जांदा यानी आपां रेगिस्तान नाल वध रहे बड़ा फास्ट। और उत्ते सोने ते सुहागे का काम यही किया होया कि साडी सरकार ने पार्टियां ने चाहे वो अकाली आ ते चाहे वो कांग्रेसी आ, बादल साहब है जां अमरिंदर सिंह है, उन्होंने वोट चाहिए है, समझे ना। पंजाब का की बनता, पानी का की बनता कुछ नहीं है। ਉਹਦੇ करके जो पॉलिसी आ गई वो तबाह करी जा। पर ये तो सन मान के चलना पऊगा कि एग्रीकल्चर सैक्टर किसी भी कंट्री का नहीं बच सकता सबसिडी तो बगैर। पर क्वेश्चन है सबसिडी देंदे किदां है, काहदी देंदे। अमरीका जिहड़ा वो 22-24 बिलियन डॉलर्स की सबसिडी दिंदा फार्म सैक्टर में, और 1.5% आबादी जिहड़ी आ वो फार्म दिंदे आ। साडियां पिंड वाली 65% के करीब साडी पेंडू आबादी है, समझे ना। और असीं उन्ना पैसा तो दे नहीं सकते, पर जिन्ना दिन्ने आ वो गलत तरीके ने दिन्ने, गलत चीज़ से देने, जिहदे नाल पानी भी खराब हो रहा, धरती भी खराब हो रही, सब खराब हो रहा। ग्राउंड वाटर की सरी लैवल थले जा रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ क्रॉप पैटर्न की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर की किसी होर सर्टनली देखो साड़ियाँ 2 क्रॉप्स ने जिहड़ा ते असीं करदे वीट और राइस। वीट एडी वड्डी प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 पानी मंगदी है, बड़ी गल 4 लग जाएंगे। जिहड़ी झोना है वो तो लगातार पानी खड़ा, और झोने के मौसम च पानी जिहड़ा ये थले जाता, समझे ना। यदि वेपर ट्रांसमिशन की इन्नी रिक्वायरमेंट है तो पानी पंप करी जा रहे हैं, थले जिहड़ा हार्ड पैन बनया है, पानी अब्जॉर्ब तो होंदा नहीं, जिहड़ा पानी झोना ग्रो कर गया बाकी का उड़दा है ना। सो तकरीबन 3 महीने थोड़ा जिहड़ा 2.5 मिलियन एकड़ तो भी प्लस जिहड़ी जमीन है वो शैलो लेक बनी हुई है, ठीक है ना। लेक की सरफेस ही चाहिए है, डूंगी हो कि ना हो, शैलो लेक बनी, पानी खड़ा, उतो 40-45 डिग्री टैंपरेचर आ जाता है, ह्यूमिडिटी जी 95% तक चली जाती है, टैंपरेचर 40-45, ह्यूमिडिटी 95%। इतना बंदा जीण जोगा नहीं रहिंदा इत्थे। ये पंजाबी तगड़े ही है जिहड़े झल्ली जांदे आ,
वरना ये मौत का नतीजा है, किस्म का लाइफ तबाह होती है। फिर असी झोने नूं पानी देने लई बाकी जो दूसरा बिजनेस सैक्टर है, होम सैक्टर है, इंडस्ट्री सैक्टर है, इहदी बिजली कट करते हैं, इन्हों दिन्ने हैं। प्रोडक्टिव सिस्टम तो नॉन प्रोडक्टिव सिस्टम जिहदा कोई कीमत कोई नहीं रिवर्स करते हैं। थोड़ी इंडस्ट्री सफर करती है, थोड़ी बिजनेस सफर करती है, थोड़ा डोमैसटिक सफर करती है। फिर वो जी तुम डिवर्ट करते हैं बिजली में, उसका पैसा भी कोई नहीं आता और वो जी पानी खिंची जाती है, समझे ना। एक साइकिल बनया हुआ है जिन्होंने असी रियलाइज नहीं कर रहे। आ प्रॉब्लम है। देखो तरीके हैगे ने, मैं ही समझदा कि मैं इत्थे इस इलैक्शन तो पहला एक मैं लैक्चर दिता सी, दाता लोक सिंह मैमोरियल लैक्चर, इत्थे सेंटर फॉर रिसर्च एंड रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चंडीगढ़ दिता। एक अच्छा हिंदुस्तान तो कोई 200 स्कॉलर आया सीगा। उसने पंजाब के डिवेलपमेंट एजेंडा ले डाउन किया सी। मैं उसमें सारिया चीज़ां हैगी सी। मैं सारा पानी का किद्दां बचाउणा, जमीन नूं किद्दां बचाउणा, फार्मर की इनकम किद्दां करनी है, छोटे फार्मर नूं तुसीं जिहड़ा ओह इहदे विच इनकम नहीं दे सकते, सब कुछ दिता सी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। हुण सवाल यही पैदा होंदा कि इनू आपां पानी किद्दां बचाईए, आपां जमीन किद्दां बनाईए, आपां इहदे लई तां भाई आपां नूं जिहड़ा झोना अगर खत्म नहीं करना तो घट करना पऊगा। मेरी जिहड़ी 2002 की रिपोर्ट सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहा सी कि साडी जिहड़ी कैरिंग कैपेसिटी है वाटर की, जिन्ना वाटर लैवल जिहड़ा रिवर्स नहीं हुंदा, वो मैक्सीमम 1.5 मिलियन हैक्टेयर की है मैक्सीमम। असी 2.5 मिलियन तो ऊपर करते हैं। सो घट्टो घट्ट 1 मिलियन हैक्टेयर जमीन जिन्ना तक साडी झोने थल्लों नहीं निकलती, उन्नी देर साडा पानी का बैलेंस ठीक नहीं होना। ये मिनीमम है। वैसे तो झोना पंजाब की क्रॉप ही नहीं है, पूछो तो मैनू। टोटली खत्म हो जाए तो बच जावांगे। पर प्रॉब्लम ये है कि अल्टरनेटिव की है, समझे ना। वो अल्टरनेट का तरीका ये सीगा, मैं जब इत्थे सीगा पिछली गवर्नमेंट विच, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नूं कहा सी भी तुसीं हर साल ऐतकी तो 15 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया, 13 चौल, उदों 5 मिलियन टन सी। सो उन्होंने पिछले 5 सालों के 25 मिलियन टन झोना ते कणक जिहड़ी 10 मिलियन टन कणक एक्सपोर्ट की सी और घाटा की सी। बहुत सारी कैरी प्राइस जी बिलो पावर्टी लाइन प्राइस जी उदों भी घट के बेची सी। वो मैं उन्होंने कहा सीगा सेंटर, मैं आप गया सी, फूड मिनिस्ट्री नाल गल कीती सी। मैंने कहा जिन्ना कि तुसीं एक्सपोर्ट करते हो राइस, उन्हीं से प्रोडक्शन घटा देने। तुसीं 14,000 करोड़ की उदों ऑयल सीड पल्सिस ते ऑयल्स इंपोर्ट करते सी, लेकिन उन्हीं तुहानूं ओह च राहत मिल जाऊगी तो साडा पानी बच जाऊ, साडी धरती बच जाऊ। ऑयल सीड क्रॉप्स एक तो देने की लोड़ होंदी है। फिर मैं कंपनसेट करो फार्मर्स नूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं उदों जो पैसा मंगया सी, 1600 करोड़ या 16,000 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ रुपया मंगया सारा। डाइवर्सिफिकेशन, हाँ, सारा सिस्टम बना के दिता सी कि पर एकड़ असीं किन्ने पैसे देंगे, पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन कितनी होगी, सारिया चीज़ां करके किस तरह चलेगा, पूरा नक्शा बना दिता। हवा च गल नहीं सी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बना दिती, इदां इंतजाम करांगे जिन्हें असी 1 मिलियन मतलब 2.5 लाख एकड़ जमीन जी है वो झोने थोड़ा कढ़ लाँगे। वो जो फार्मर को लिबर्टी देंगे जो मर्जी ग्रो करे, पर प्रेफर करेंगे ऑयल सीड पल्सिस ग्रो करे। मसला झोने का सी, मक्की का उदों नहीं सी। हुण तो उदों भी गंभीर होया,
ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਇਲ ਸੀਡ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡ ਪਲਸਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊ, ਸੋਇਲ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊ, ਹਵਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਪੈਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। There is no statesman in the state. ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਕਸਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਪੰਜਾਬ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਧਰਤੀ, ਖਸਮਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਮਾਫੀਆ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਾਲਾ। ਦਿਸ ਵਾਟ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਊ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾ ਗਏ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੇਚੀਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਓ, ਹੁਣ ਬੀਜ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਜੋਗੇ ਹੀ ਕੁਛ, ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਇਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਦਰ NRIs ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਝੋਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗਾ।
तो एक NRIs ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ 10-15% ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਤ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਉਹ ਸਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 8 ਏਕੜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 50-60 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 30,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਆ, 2 ਛੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਲੈਬਲਰ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਯੂ ਟਾਕ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। 8 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਲਈ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ 3-3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਈਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਖੀ ਰੁਖੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਭਈਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਔਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨੈਵਰ। ਟਾਵੇਂ ਹਲ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਬੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੀ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕੀ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ MSP ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ 100 ਕਿਤੇ 200 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਉਹ MSP ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਲੇ ਜੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਦਰ 2। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਥੀਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚਣ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਨੈਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਿਡਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਟਸ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜੂਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ 'ਚ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝੇ ਨਾ? ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਦਵੇਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ 1962 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਸਨ 62 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 62 ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਨ 62 ਦਾ ਲੱਗਾ, ਅਜ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਖਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਊਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, 5, 6, 8 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬਰਾਂਡਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣੀ। ਆਹੋ। ਔਰ ਗੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਆ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, MSP ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਭਾਅ ਦੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫ੍ਰੀ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ 1998 ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 97-98, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ। ਝੋਨਾ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਪਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ? ਅਮਰੀਕਾ 22 ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
चलो बजट है ना इन्नी तो 19-20 ਦੀ है भाई मनरेगा ये जरा $65 बिलियन का उन्होंने हैगा बजट है एग्रीकल्चर ਲਈ ये जरा वो सब्सिडी दिंदा और 1.5% आबादी है सिर्फ फार्मर दी है लेकिन वो MSP नहीं दिंदा ये बड़ा एक इकोनॉमिक पॉइंट है हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इनू जिदा असी देने MSP देने स्टेट ते कर्जा बोझ तो है ना एक्सचेकर दे बोझ जो MSP हाई होंगी है कंज्यूमर सफर करता कि नहीं किन्ने अगनू गवर्नमेंट फ्री करके दे दो और MSP का फायदा ताही है जो वो मार्केट रेट तो उत्ते होवे और उसकी प्रोक्योरमेंट होवे ये प्रोक्योरमेंट नहीं मार्केट रेट तो मैं कोई नहीं हिंदुस्तान जरा 24 क्रॉप्स के उत्ते MSP देंदा खरीदा कितना है वीट राइस कुछ काटन कुछ थोड़ा बहुत हो जे अगर MSP जे सारे तो खरीदन लपन तो कितने जान करनगे नहीं होना वो दो तरीके करते हैं ਜਾਂ ਤਾਂ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਕੀ ਰੁਲੀ ਹੈ ਰੇਟ ਤਾਂ 1850 ਸੀ ਵਿਕੀ 700-800 ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ MSP ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ MSP ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਇਨਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਇਨਕਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ बिजली का आप फ्री देने पानी फ्री देने फार्मर की कॉस्ट जीरो लग जाती वो जिन्ना कॉस्ट बेस प्राइस मिलनी है वो घट रह जाती है फार्मर को फ्री बिजली मिल गई और कॉस्ट घट हो गई और MSP घट हो गई वो तो फायदा ना होया जे MSP घटा तो इशू प्राइस घट गई फायदा किन हो गया कंज्यूमर को 22 ਤੋਂ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ लेकिन इन्हों हिम्मत नहीं वो चीज़ समझा देना समझे ना वही सबसिडी किसी होर तरीके ना दो वो मैं तरीके भी दसे उन्होंने अमेरिका दे विच सबसिडाइज कितना हुंदा फार्म सेक्टर वो जिंदे जी उन्होंने कहते हैं इनकम सपोर्ट सिस्टम अच्छा वो डायरैक्टली फार्मर को पैसे दे देंगे कोई डिवेलपमेंट देते कि बाढ़ बनानी है कोई करनी को करता है नहीं तो डायरैक्टली उन्होंने अकाउंट में पा देंगे पर एकड़ के हिसाब से मुड़ के MSP नहीं देंगे जी कोई भी कमोडिटी आ वो जी कीमत है सप्लाई डिमांड से चलती है हम देखो दोहां का फर्क ही है जैसे इनकम सपोर्ट के अंदर फार्मर सपोर्ट करते हैं और जी कोई प्रोड्यूस की कीमत है नॉर्मल मार्केट जाती है वह कंज्यूमर को फायदा हो जाता गवर्नमेंट के एक्सचेकर से तो खर्च होंदा ही होंदा है जद असी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਟ ਰਹੇਗੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ MSP ਦਿਖਾ ਦਿਓ जापान सब्सिडी दिंदा यूरोप सब्सिडी दिंदा अमेरिका ये सारे सब्सिडी दिंदे आ
और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲਯੂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦਾ। ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਿੱਧੀ, ਦੂਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸਟ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ MSP ਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਡੀਪ ਨੁਕਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1, 2, 3 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸੰਘੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ 2000 ਏਕੜ ਆਲੂ ਬੀਜਦਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ, ਦਰਜਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2-2, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਆਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰੇ 4 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੇ, 6 ਪਾਸੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ, ਜੋਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਬੋਦਰ ਵੈਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਐਡੀਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, 3 ਫੇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਠਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 5 ਏਕੜ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਨਾ ਭੱਠਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਿਆ ਸਭ ਗਲ ਪਾ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਮਝੇ ਨਾ।
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੁਲਾ ਕਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਾਇਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਸੀ ਕਮਲਜੀਤ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰੂਗਾ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਏਕੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਟ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ NRI ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਬੀ ਤੇ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 5-5, 7-7 ਦਰਖਤ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਦਰਖਤ।